ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದರು, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. 1980 ಜೂನ್ 2 ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟವೇ. ಹೇಗಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಆಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಡಿ ಇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದೀನಿ ಅಂದು ಸರ್. ಇರ್ನ ಬಡೇದಿ ಒತ್ತಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಆರು ಒಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್. So namaskara and welcome to one more exciting, inspiring episode of Manthan with Lakshman. We have always seen there's a particular segment of society which always overlook. So ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, this segment of society probably try to ignore. Maybe multiple reasons, right? But on the other side, there is one more segment of society which is hungry to give back every time. They feel it's their sense of responsibility to give back to society in whatever way. We have seen people dedicating their entire life to society. So one of such inspiring person is my today's guest, who has always dreamt of converting his compassion into miracles. He's a magician. He wants to create a lot of miracles around us. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, one corner of Mangalore. He starts a school. I don't want to call it a school because he starts in his house itself with 2 children from Down syndrome background, from autism background, with 1 teacher. And now today that place has grown into an ocean of love, ocean of care and learning. So I'm talking about Sanidhya, the residential school and training center for differently abled kids. So I would like to invite Dr. Vasant Kumar Shetty, the architect, the guy who the person who created Miracle. Today, this school of 2 kids have reached 200 plus kids with close to 100 caretakers, 100 teachers. I don't know if I have to call him as a doctor, if I have to call him as a therapist, psychologist, but I am sure he came up with one vision. He came up with one mission, that every kid needs to have its dignity, respect and independence of life. Sir, welcome to my podcast, Manthan with Lakshman. It's a great honor. Your journey is nothing short of extraordinary. So, Manthan with Lakshmaniಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸುಸ್ವಾಗತ. Thank you for calling me for your podcast. And I don't know what to say. ಭಾಳ ಹೇಳಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. People calling me Vasant Master. So probably that's why people are inspired around you, sir, actually. So that's the simplicity, right? That's one feature of people who have contributed to society. Matte aa simplicity probably has taken you where you've reached, actually. So Sanidhya ಏನು sir? What is Sanidhya? What happens in Sanidhya? Sanidhya means abode of God. It's God's place. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆಸರು ಬಂತು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ. ಓಕೆ. These children are there. They are children of God. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಶ್ಮಲ ಇಲ್ಲ, ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆದರೆ ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ,
ಕಾಮ, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಎಂತೆಂಥದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಯರನ್ನು ದೇವರು ಬೇಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರೀಚಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾದದ್ದು ಉಂಟು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ದ ಸತ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 200 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. 2003ಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಭಾಳ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್, I wanted to start a school for this yeah, people, these kids actually. School for special children. Special children. Where you want to start? ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? Then what about your job? I am going to leave the job. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ PG type. PG type, yeah. Some 10-15 members were there, handful of money. Correct. ತಿಂಗಳು ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಖಂಡಿತ. ಯಾರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಶಿ ಸೆಡ್. ತೆರೆದ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಬ್, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಸರ್? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡನ್ ಮೈ TCH, ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೈಯರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವ ನಾನು. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೀಚರ್. ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ನಾವು ಗುರುಕುಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಮಾಡೆಲ್. ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ತಾಯಿ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಬ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಗ ನನಗೆ ಆಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದು ಎಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸುಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಮ್ಮ, ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಥರ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿದು ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿದು ತಾಯಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ತುಮ್ರಿಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಂಥ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು, ಬಾಂಬೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಮ್ರಿಕೊಪ್ಪ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ. 1979
ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 1979ಕ್ಕೆ 80ರವರೆಗಿದ್ದೆ. 80 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾನು. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸುಮಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದರು, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಹೋಗದ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯವರದು, ಓಕೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರು, ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೋದೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದೆ. 1980 ಜೂನ್ 2 ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯ್. 100% ಸರ್. ಬೇರೆಯೇ ಲೋಕ. ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಶೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ 40-45 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚರ್. Without any background? No, nothing. I don't know anything about what is mental retardation, what is autism, what is cerebral palsy, what is multiple disability, even learning disability. Learning disability, so many things. Dyslexia, dyscalculia, dysgraphia. You have seen Tare Zameen Par. Yeah, true. Yeah, true. That boy had a dyslexia. He's a normal boy, but ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ he is gets a panic. LD boy, learning disability, but he is normal, looks normal. Yeah. But That is ಓದುವಾಗ to call panic 8 hours retardation, because school setup ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. He was admitted in some hostel school. There ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ. ಸಿ ದಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಆರ್ಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಇಡೀ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸವಿನೇರಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ರೇರ್, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಟೀಚರ್, ಅವನು ಆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ತಾಯಿಯ ಕರುಳು, ಆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ರೋಧಿಸಿದ್ಲು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು 2003 ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಗ ನಾವು ಎಣಿಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 23 years. 23 years. Another 2 years is there to celebrate Silver Jubilee. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಣೈ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಸಾಧಾರಣ 10-12 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಹಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. Is he still there in No, okay. No, he passed. Okay. Some 7-8 years back. Okay. Yeah. He is a Down syndrome boy. His mother, Lakshmi Amma, she asked, Master,
ನನ್ನ ಮಗನನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾ? ಆಗ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನೊಂದು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಹೋದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನ ಪರಿಚಯ, ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯವ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಶಾಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಆಯಿತು ಬಿಕ್ಕನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವನ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದರು, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯ ಆದರು. ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಈಗಲಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಣೈ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾನಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರುವುದು. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟೆಕ್ ಸಹ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದು ಸಹ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಅವರನ್ನು, ಈಗ ದೂರದ ಬರುವವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇಡೋದು ಇವರನ್ನು? ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅವರು ಬರುವುದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಣೈ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಪ್ರೇರಣೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದೆವು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಬಲ ಮಾರ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ. ನಾವು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಲಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟವೇ. ಹೇಗಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಉಳಿದದ್ದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡುವವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 2003ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬರುವಾಗ, ಆಗ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಂದು ಯಾರ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಅಂದೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಡಿ ಇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದೀನಿ ಅಂದು ಸರ್. ಇರ್ನ ಬಡೇದಿ ಒತ್ತಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾಯರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಆರು ಒಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್. ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇರು ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಹೌದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು,
ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಸಹ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬೇರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋದೆವು, ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನನ್ನ ಇಲ್ಲಡಕಂತು ಕುಲ್ಲಾದುಂಡೆಯನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪಂತು ಇರು ಪೂಜಾರಿಗಿದಾನ ಮರಳು ಸುರಾತಂಡು ಏರೇ ರಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂಡ ಬೀರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದ್ರು. ದೇ ಮೇಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದಸರೋಡು ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ. ಸನ್ಮಾನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 100% ಸರ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು 500 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. It's not simply by them and for them. Actually. Yeah, it's not simply numbers. Counting numbers is no use. ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಫೇಲಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 46th ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. 46ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಈ 46 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯ್, ನಾವು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದಿಸ್ AST number is increasing. Autism spectrum disorder. Every and it cannot be recognized during scanning or early stage. No, because that's 3 stages are there. Okay. 3 stages. That is prenatal, perinatal, postnatal. ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಜನನ ಪೂರ್ವದ ಅವಧಿ, ಜನನ ಆಗುವ ಅವಧಿ ಪೆರಿನೇಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನೇಟಲ್ ಜನಿಸಿ 18 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಆಟಿಸಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾವು ನೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವನಾಗಲಿ ಅವಳಾಗಲಿ ಅವರದೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದ ಮಗು ಜನಿಸಿ 2-2.5 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ದಿನ ನಿತ್ಯ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ, 2 questions. No one is there to answer for both the questions. ಅಂತ ಮಗು ಒಂದು ಜನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವೈ ಮೀ? ವೈ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? Because they are there in that same zone. Why me? Why me? Why me? They are not thinking that, what can I do for my child? Correct.
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ early intervention, early identification is very, very important ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೆಟರ್. ಯಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈ ವೈ ಮೀಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಝೋನ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. They will also suffer, child will also suffer. The early intervention, you have to start the intervention, whether child required speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, what are the therapies are required, and how they have to do the ADL skills, activities of daily living skills. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬ್ರಷಿಂಗ್, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ಈಟಿಂಗ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಹೌದು, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು, ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ people will suggest, you can go to that doctor, this doctor is good, And make it more that complicated. Jyotisha is very good. Oh. They're simply going around churches, masjidi, mosque, temples and all Jyotisha everywhere. ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. Where they'll get the result? And I heard that some doctors are saying that kindly don't send them to special school. Oh. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. By 13, 14 she or he will be all right. It's a blind belief, misconception. Or does that actually happen? 14 years ನಂತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಉಂಟಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಗು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕಂಡದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಗು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ 10-20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಈಗ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಮೆನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇ, ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್, he'll eat only chapatis, rice he won't eat. Now how nicely they are eating now. This because of training. ಒಂದೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊಟವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಇನ್ನರ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಗದ ಮಗು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್, ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಷ್ಷಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಣಿಸ್ತೇವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಷ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್. To wash the ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಕೈ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಷನ್ನು ಇಡುವುದು, ವೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೇಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IEP, ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿಸ್. So one question you told, why me? You told there are two questions. What is the second question, sir? It's a very painful question. After me. From parents' point of view, Yeah. especially. After me. Of course, siblings are there. But they are not they are their in kids. their own world. They have their own set of problems. Yeah. Probably, yeah. Yeah. After me. Who will look after my son or daughter? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Probably ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಗೆಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್? Yeah, there, even our parents, our some local parents and other parents also ask the same question. You have to do something, master, for our children. But it is not so easy. I said, you can collect the money. We have place. And we made a Shashwata home. Some 30 rooms we arranged. In Sanidhya campus. Sanidhya campus. Now already 3 family children are staying. I can't say children, adults are staying in there. That's only for the male we did. ಬಟ್ ಅದರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಟು ದಿಸ್ ಏಜ್? Of course. Now so many residential schools are there in and around Karnataka. Yeah. But they'll keep only up to 25 years. Maximum. And our Sanidhya? Because government is not supporting. This government has to support, no? In 2014, the department said welfare of the disabled and senior citizen. What they said? After 18 years, we are not going to give any grant. Any benefit. Whose responsibility? I asked the director, ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 18ರ ನಂತರ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಬವ್ 18 ಇಯರ್ಸನ್ನು ತಂದವರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಂದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮದು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ತರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ, ಏನು ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡು. ಸಮ್ 850 ಪೀಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ along with the parents. Across Karnataka. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 2014. We planned. Some will come from Malleshwaram and some people from town hall side and some from Indian Express side. ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದೆವು. ನಾವು 8 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಇವರ ಪೊಲೀಸರು 15 ಜನ ಇದ್ದರು. ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ಕಮಿಟಿ, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಪ್ ಟು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
7 years ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 18 to 7 years 25. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 25 years, whose responsibility? We are not getting a single pie to look after about 25 years. ಯಾವ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಬಟ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ 30-35 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಬೌಟ್ 25. ಅಬೌಟ್ 25. But if you go as per rules, So what I'm saying, these problems, psychiatric problem starts. Of course, adolescence problem will be there. And even along with that, psychiatric problem also start. They are in the idle ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. How many vocational centers are there in and around Karnataka? ನೀವು ಫಾರಿನ್ನ ರೂಲ್ಸನ್ನು ತರ್ತೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಕೂಡ UK ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 1995. ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 18 years they will go to workshop, rehabilitation center or some other centers. Government is looking after. But here you are making the rules. ನೀವು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ನೋ, ಹೂ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ. ಲೇಬರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? and they will have their own set of problems after 18. That really I don't know. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ JD ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೆಷ್ಟು. ಸರ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್? Physiotherapy is there. Okay. Speech therapy is there. Then aquatic therapy, ನೀರಿನಲ್ಲಿ. So you have a swimming pool and okay. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಡೋನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗಿದೆ. Okay. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ. ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ TV ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್, ಹೌದು ಡಿಜಿಟಲ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳು. ಡಾನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಥೆರಪಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2012 ದುಬೈಗೆ ಹೋದೆವು ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು 2018 ಕತಾರಿಗೆ ಹೋದೆವು, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೋನ್ ಅವರು ಕರೆಸಿದರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು. ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಇಲ್ಲರೆ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನೀವೀಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಬೇಕು. So how do you engage them? How do you motivate them? Because it's not about 1 day or 2 day, right? It's forever. They have to be with children always. And managing 80 people, 80 staff who have to selflessly work for the betterment of these kids. How do you manage that, sir? Yeah, it's a very what I can say, very important question. This getting the caretakers, the main, really the teachers are there, special educators are there, psychologists are there, physiotherapist is there, but along with that caretakers, they are very important.
They play a very big role. Very big role. 24/7 they are working. It's like you have to observe that kid Yeah. 24/7. Yes, giving them, training them, giving bath, cleaning them. This is really ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಹೇಗೂ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಡ್ ವೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೈಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜನ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, 50 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಇದು ಡೇ ಟೈಮಿಗ ನೈಟಿಗ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವರಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CC ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಹೊರಟೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅದದುಂಟಾ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1995 ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ 2016 ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2018 ಪಾಸಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾನೂನಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಬವ್ 18 ಇಯರ್ಸಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದ ಟ್ರೈನ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ 5 ಇಯರ್ಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವರು ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಇಯರ್ಸ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗುವ 20,000 20,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯಾ, ಹೈದರಾಬಾದಿಗ? ಈ ಸೆಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಮಗು, ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಡೈಲಿ ಮೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇಡ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. ಮನೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಏನೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ದಯಮಾಡಿ ಗೇಟಿನ ಹತ್ರ ಇಡಿ. ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಲವಲವಿಕೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂಜೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವೇನು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಂಬಳ, ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಖರ್ಚು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. No, because
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಹ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಇರೋದು 3 ಜನ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನೀವು 200-250 ಜನರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಸಾಕಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪಾಶ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್. ಪಾಶ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಾವು. ಪಾಶ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್, ಓಕೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಬೆಗ್, ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೋನರ್ಸ್. ಡೋನರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 25 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲಾಖೆ. ಈ ಸಲ 800 ಪೇಜ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ the fifth is the cut off. We need 15 lakhs every month. 15 lakhs here and Ujire. In time grant ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ಸಂಜೆಗಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆಗೆ ಬೇರೆ, ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟೆ ತಿಂಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರು ತಿಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಹಣ್ಣು ಇರಲಿಲ್ವಾ, ದೇ ಲಾಸ್ಕ್. ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿವಸ ಎಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, 2-3 ದಿವಸ ಫಿಶ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಂಡೇಸ್ ಚಿಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಯತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೆಜ್ ತರಕಾರಿಯ ಊಟ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಕತಾರಲ್ಲಿ ದುಬೈಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಏನು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಇಮೋಷ್ನಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಅವರ ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿಮ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 2012 ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕರಾಮದಲ್ಲಿ. ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ ಸಮಥಿಂಗ್, ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೊಂದು 9 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಹೋದೆವು. ಬಾಂಬೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಳಿಯುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವಾಗ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಆಯಿತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಇನ್ನರ್ ವೇರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬರೀ ಭಯ, ನಾವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ ಹೆದರಿ ಅದು ಏನೋ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಭಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು.
ಬಟ್ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಲಂಡನ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಲಂಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಮೈಂಡನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಾಗ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳು? Really, that Rotary Club, Lions Club, most of the clubs are supporting. Okay. And even NITK has purchased 400 mementos from our institution. Mementos prepared by students? Yeah. Excellent. ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಂಥದ್ದು ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು 400 ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಅವರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಟ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ದಿವಸ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಶೋ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಹಣ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ the way society looks at this set of students, ಅವರದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100%. ಸೊ and same time this year also, now coming year 2026, February 14th and 15th we will be having the same in Kadri Park. At Sanidhya Utsav. I'm sure this time my viewers will also be. Yeah, Sanidhya vision. That is exhibition means it's a vision. Correct. And and cultural program. Yakshagana is there. The students will perform. Yeah. Yakshagana, drama. That this time Yakshagana Varaha Avatara. Okay. Varaha Avatara. And one skit that is what happened, Sindhura, what? Operation Sindoor. Operation Sindhura. Oh, excellent. That is there. Okay. This time. So the preparation already shuru agide, training? No, preparation is started. Practice is going on. We need 2 or 3 months of practice. Correct. Yeah. Correct. But one thing I wanted to tell you, Lakshman sir, they don't have stage fear. I think that ಈ itself ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. they enjoy actually stage ಬಂದ ಕೂಡಲೇ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ bothered. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿದು ದ ವೇ ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆರ್ ದ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸಿ, ನಾವು ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ನೈತಿಕತೆಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ UK in 1995, I visited some 18 centers. 18 ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದೆವು. Just to understand how it works, what happens there. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. So you are telling we are far better than them? Of course, definitely. Oh, that's a surprise. Yeah. Definitely. ಅಲ್ಲಿ another thing is the parents are fighting for sexual freedom. For
kids with Down syndrome. Yeah, not only Down syndrome, all challenge. All okay. Intellectually disabled children. Sexual freedom. As you enter the school, you can see they are hugging, kissing themselves. Teachers should not restrict. They should not. ಬರೇ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. And one Wednesday in our visit, the month of May, they're living, we stayed at West Sussex, Okay. Okay. Bognor Regis. Yeah. There one club is there. All parents coming and along with the children, and they just leave them. That volunteers will be there. Then they'll go. Yeah. Then they will go. That ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, freedom, complete freedom, complete ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Sir, any emotional story you remember? Because the way we are discussing, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಗು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮಗು ಹತ್ರ, ರೈಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಟಚ್ಡ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? Of course, every story is a pain, emotionally connected. Yeah. Frankly speaking, ನಾನು ಈ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್? ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವರ ಲವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ದೇ ಲಿಸನ್. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಭಯ ಇದೆ. ನಾನೇ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಈ ಸಲ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ನೆ ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಕುತ್ತೆ ಬಿ ಶೇರ್ ಲಗ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ನಾನು ಆಗ ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೌಟ್, ಅವ್ರು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಅವನನ್ನು ನಮಗೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಡ್ಪುರಿ, ಹರಿಯಾಣ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್, ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಅದು ಭಾಳ ಶೆಕೆಗಾಲ. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಾನು, ಅಂದರೆ ಅವನ ಅತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ವಿ ವೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಸಮ್ 40-45 ಏನಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆ ನಡುವೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಳಗೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದೆವು. ಹಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ
ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನವರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಪಸ್ಟಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಜನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ವರೆಗೆ ತಂದೆವು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ತಂದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಭಾಳ ಇಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್ ಹೌ ಟು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಶೇರ್. ಎಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈಗ ಬರುವಾಗ, ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಮಗು ಹೀಗಿದೆ, ನೋಡಿದೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಮೇಘಾಲಯ ಅಂತೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತೆ, ನೋಯ್ಡಾ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಎನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಯೂತ್, ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಏನು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ 20,000. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ, ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹೌದು, ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ. ಹೌದು. ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದಂಥ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತರಾಗಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ 12,000, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಮಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ AC ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ 22,000. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ವೋಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2018 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಹೌದು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. 5% ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು, 5% ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1000. ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1000. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಗುವಿಗೆ ಲೋನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 5% ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಆದಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. VAಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆದಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅವರಿಗೊಂದು 2 ಎಕರೆ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಆ ಗುಡ್ಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅವನದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲಿ ಅವನದು ಅಥವಾ ಅವಳದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಸಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದರು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಅವನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಥಾಟ್ ಸರ್,
ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಹೊಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಹೊಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಜಯಿಸ್ತೇವಾ ಸೋಲ್ತೇವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. I am the General Secretary of Karnataka State Association for Special Educators and Supportive Staff. ಏನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಆಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೇ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮೈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. somewhere if you feel this episode has touched you guys in a very small way, just come out, just visit Sanidhya once, see what magic they do, what happens there. I'm sure you are going to get inspired. You don't have to get a big revolution, small act of kindness, I think it is going to support them a lot in their journey. Signing off from today's episode, Vasant sir, thank you so much for inspiring us, for blessing us, and let your journey be easy. That's what I say after discussion. Thank you once again for coming, for being part of Manthan with Lakshman. Thank you so much. Thank you, Lakshman. Thanks a lot. You called me. Definitely, I don't know how many viewers are there, but ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವೇನೋ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಇದು ಏನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವಂತಾಗಲಿ. I am sure, sir, it will happen. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Yes.